салом дӯстони азиз, барномаи ахбори озодӣ аст ва мо бо ҳамкоронам шуморо бо ҳодисаҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. Нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба мавзӯи асосии 15 январ. ҷонибдори ҳалли баҳс ҳастем. Сафири Туркия сӯзишномаи марзии байни Тоҷикистону Қирғизистонро шаҳр дод. 100 рӯзи ҷангу хунрезӣ байни ҳамосу Исроил. Як тараф мунтазири азизон, ҷониби дигар дар таҳлукаи ҷону амнияти худу фарзандон. ман тифл дорам. метарсам ки дар куҷо таваллуд мекунам. вақти зоимон чӣ гуна нигоҳубин мекунанд? қавл доданд вале иҷро накарданд. Даҳум муҳоҷири тоҷик дар вилояти Растови Лабедон ба нишони эътироз ба кор набаромаданд. ваъдаи додаи инҳо 15% ойлик мехест, бояд ойлиги мо 80 та бояд дар картаон пул мегузашт. 80 та камаш 75 та бояд ойлик мегирифтем. баъди 5 рӯзи сафари вазири умури хориҷии Туркия ба Тоҷикистон, сафири ин кишвар дар Душанбе аз натиҷаи он дар ҳузури хабарнигорон суҳбат кард. Дипломати турк сафари Ҳоқон Фиданро ба Душанбе бо муваффақият арзёбӣ карда, ҳамчунин мавқеи расмии кишварашро ба баҳсҳои марзии Тоҷикистону Қирғизистон баён дошт. Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ аз нишасти хабарии сафири Туркия дар Душанбе гузориш медиҳанд. Kavuşturacak, yaklaştıracak her girişim bizim için çok kıymetli. Safiri Türkiye dar Dushanbe e'lom karд ки кишвараш дар ихтилофи марзӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон тарафи касеро намегирад, аммо ҳалли онро ҳимоят мекунад. ӯ ин нуктаро рӯзи 15 январ дар нишасти матбуотӣ оид ба сафари 5 рӯз пеши вазири умури хориҷии кишвараш ба Душанбе баён кард. Tacikistan ve Kırgızistan her ikisi de Тоҷикистон ва Қирғизистон ҳар ду барои мо кишварҳои бародар ҳастанд. вақте муноқиша байни ин ду бародар сурат мегирад, Туркия наметавонад байни ду бародари худ якеро интихоб кунад. изҳороти сафир дар замоне ироа шуд ки бар асоси гузориши дидбони ҳуқуқи башар, Қирғизистон дар моҳи сентябри соли 2022 аз бесарнишинҳо ё паҳподҳои сохти Туркия дар муноқишаи сарҳадӣ бо Тоҷикистон истифода кардааст. Сафири Туркия мегӯяд иддаои ширкати операторони кишвараш дар истифодаи чунин бесарнишинҳо дар муноқишаҳои сарҳадӣ дуруст нест. Şimdi de bu teknolojimizi, ürettiğimiz ürünleri dost ve kardeş ülkelerle мо ин технологияи низомиро ба кишварҳои дӯст ва бародар метавонем фурӯшем, диҳем. аз ин тариқ мехоҳем ки кишварҳое ки бо мо дӯсту бародаранд, оиди ташвишашон аз лиҳози амнияти марзӣ ва мубориза бо терроризм роҳат шаванд. вале ҳамеша мо як масъаларо таъкид мекунем. ҳеҷ вақт хоҳони он нестем ки ин технологияи низомӣ байни ду кишвари бародар истифода шавад. мақомоти амниятӣ ва умури хориҷии Тоҷикистон ба такрор аз корбурди паҳпод ё бесарнишинҳои тавлиди Туркия зидди аҳолии осоишта ва иншооти мулкии кишвари худ дар марз хабар доданд. ҷониби Қирғизистон гуфта буд ки бесарнишинҳо барои таъмини амнияти дифоӣ ва муҳофизати сарҳад истифода хоҳанд шуд. Тоҷикистону Қирғизистон солҳо боз барои таъин ва нишонагузории марз ҷанҷол доранд. аз тақрибан 1000 километр сарҳади ду кишвар бахше аз он номуайян аст. дар даргирии моҳи апрели соли 2021 ва сентябри соли 2022 аз ду тараф даҳо кас кушта ва садҳо нафар захмӣ шуданд. ҳоло ҷонибҳо мегӯянд ки беш аз 90% хадди сарҳад мувофиқа шудааст, вале дар борааш тафсилот намедиҳанд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. ҳудуди 100 муҳоҷири тоҷик дар як корхонаи кимиёвии Химпек дар шаҳраки Шахтаи вилояти Растови Лабедон бо эътироз бар зидди кордиҳанда корпартоӣ карданд. онҳо мегӯянд раҳбарони корхона ваъда дода буданд ки маошашонро боло мебаранд ва дар охири сол рухсатпулӣ медиҳанд, вале ба ваъдаашон вафо накарданд. ҳамкорам Муъмин Аҳмадӣ ин мавзӯъро пайгирӣ намуд. ин ҳамаи қодамон дар област Ростов город Шахта дар Химпек корпартоӣ кардаги асбоби оили кам. рӯзи 15 январ даҳо муҳоҷири тоҷик дар корхонаи кимиёвии Химпек ба кор набаромаданд. муҳоҷирон мегӯянд 2 рӯз пеш раҳбарони корхонаро огоҳ карда буданд агар талабашонро қонеъ накунанд корпартоӣ мекунанд. آنها که در این کارگاه خلطه‌های پلاستیکی استحصال می‌کنند می‌گویند رهبران کارخانه وعده‌شان را اجرا نکردند. باید وعده داده اینها 15% اولیگ میخواست، باید اولیگ ما 80 تا باید در کارتون پول میگذاشت، 80 تا کمش 75 تا باید اولیگ میگرفتیم. از من مثال آوردم 64 هزار اولیگ من است، نه بچه‌هایی که هستن 45 هزار گرفتگان تا 49 هزار گرفتگان
55000 گرفتگیان، 59000 گرفتگیان، کمی کمش 49000 گرفتگیان. Пока мы вам не подпишем заявление, нет. نمایندگان خیمپک در شهرک شخته راستاوی لب دون در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئله را بررسی دارند. در نوارهایی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود که رهبران کارخانه عصبانی هستند و به طلب مهاجران جواب رد می دهند. Или нет? Какие патенты на руки? Документы, конечно, дадим вам. Зачем они нам-то нужны? Ну все, мы сейчас напишем. Ну, пишите. Мы приедем. کارفرمایان از مهاجران طلب کردند که کارخانه را ترک کنند. سبب این تصمیم را شرح ندادند. من همه قدر آدم برای دکومنت گیری جمع شدیم. در آنجا دکومنتی ما را داده ایستادن. خدا خواهد می رویم. میگویند مجبوری برآمده روید از اینجا. همه خیلی ما را مجبور کرده ایستادن. بیرون برف. سفارت تاجیکستان این موضوع را هنوز شرح نداده است. سازمان‌های حامی حقوق مهاجران میگویند کارفرمایان روز پیوسته حقوق مهاجران را پایمال میکنند ولی اکثرا به داد آنها کسی نمیرسد. ضمناً در روزهای اخیر قرب روبل روسی تقویت یافته امروز $1 به 87 روبل و 75 کپیک و €1 به 95 روبل و 97 کپیک برابر شد. بلوروی قرب روبل را خبرگزاری رویترز به آن مربوط می‌داند که روسیه از حساب فروش مواد سوخت درآمد بزرگ به دست آورده است، زیرا نرخ سودشواری در بازار جهانی بالا رفت. بانک مرکزی روسیه گفته است تا آخر ماه ینور روزمره معادل $190 میلیون خارجی را در اسعار خارجی به فروش میبرد. نهاد مذکور اشاره کرده است که از این سبب به احتمال زیاد تغییر بزرگ در قرب روبل به وجود نخواهد آمد. در تاجیکستان نیز قیمت روبل در نسبت به سامانی بالا رفت. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان روز 15 ینور 1000 روبل 124 سامانی و 20 درهم نرخ داشت. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. روز یکشنبه از زمان حمله تروریستی سازمان حماس به جنوب اسرائیل 100 روز رسا گذشت. در پاسخ به این حمله اسرائیل در نوار غزه عملیاتی را آغاز کرد که سبب تلفات زیاد در بین غیر نظامیان و بخصوص زنان و کودکان شد. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم طاهر سفر تقدیم می‌کند. جنگجویان حماس روز 7 اکتبر با حمله به جنوب اسرائیل 1200 نفر را کشتند و 240 کسی دیگر را گروگان گرفتند. از این میان 105 نفر را رها کردند ولی بقیه هنوز ماندند و عزیزانشان منتظر آنها هستند. در زندان است، به آب و روشنایی و غذا و به یگان شرایط انسانی. در عملیاتی که اسرائیل با هدف محو حماس در نوار غزه آغاز کرد به گفته فلسطینیان زیاد از 24000 نفر و اکثریت هم زنان و کودکان کشته شدند. بیشتر از 85% اهالی 2,300,000 نفری غزه بی جا و مکان گشتند. هیبا بکر 6 ماه حامله است. من طفل دارم. میترسم که در کجا تولد میکنم. وقتی زایمان چگونه نگاه و بین میکنند. در واتیکان پاپ روم دیگر باره خواستار قطع جنگ شد. خود جنگ جنایت علیه بشریت است. مردم به صلح احتیاج دارد. جهان به صلح احتیاج دارد. در 2 روز گذشته تظاهرگران در روم و لندن و واشنگتن خواستار قطع جنگ شدند ولی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو به این فشارها تن دادنی نیست. حالا اولین کار خرج جنگ است که به ما امکان دهد امسال آن را تمام کنیم، از جمله با محو حماس و بازگردانیدن گروگان‌های ما.
اسامه همدان یک مقام حماس که امریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند روز شنبه گفت که غم گروگانان را می‌خورند. او به سازش ارسال دارو به گروگانان اشاره کرد که با میانجیگری قطر حاصل شده است. یعنی لا تخفى على احد في بعدها الامنی. ما آنها را درمان می‌کنیم با هر دارویی که برای مردم ما می‌رسد. اینجا از برادران قطری سپاسگزاریم که تشبث نشان داده دارو فرستادند. با آنکه هیچ علامتی از پایان جنگ دیده نمی شود، در تل آویو مردم با یک راهپیمایی در روز یکشنبه 100 ثانیه سکوت ورزیدند که نشان دهنده روزهای اسارت گروگانان است. برمیگردیم به تاجیکستان. یک جفت بزرگسال که در مرکز پرستاری پیرانسالان و معیوبان در خوجند ازدواج کردند میخواهند زندگیشون را در خانه الوهیده ادامه دهند. تلقینبوی توماتوف و نوزیما رحیمова که بیشتر از 80 سال عمر دارند تقریبا 10 سال باز در یک حجره این مرکز زندگی میکنند. فرزان محمدی به سراغ این جفت رفت و این گزارش را فرستاد. من هیچ کس ندارم. هیچ کس مرا نگاه نمی کند. بچه‌ام هم نگاه نمی کند. نازیما رحیموی تاتارتبار به گفته شوهرش از روسیه اول به ازبکستان و بعد به ناحیه اشتی تاجیکستان آمده و در اداره حفظ اجتماعی اهالی سالیان زیاد کار کرده است. بعد نفقه خور شدنش از طرف ادارهش به خانه پیرانسالان شهر خوجند جایگیر شده است. او 82 ساله و صاحب 2 فرزند است. ولی میگوید سالهاست که فرزندانش به دیدار مادرش نمی آیند. برایم با همین مرد بودن خیلی خوب است. حتی برای حاجت خانه رفتنم کمک میکند. خودم تنها باشم خیلی غمگین میشوم و گریه میکنم و دست و دلم به هیچ کار نمی رود. فقط دراز میکشم و خواب میروم. به این مرد برای تنها ماندنم میترسم. همین مرد هست که فقط از پیام می شود. تو آدم بله میاره من طول که من بیام این نبود. من آمدم با سانه آن آمد. سانه گازه نکره چندی شدیم. سانه دیرکتر دانشجو هر دمای یخت کرمان یخت خانه دار. هر دمای خدمتش میکنیم. خدمت من این میکند علی نما. تلقینبوی توماتوف زاده دهه مهبری شهر اسفره است و 86 سال دارد. به گفتهش صاحب 3 فرزند از 2 عائله است ولی گردش روزگار او را بیش از 10 سال باز به خانه پیرانسالان آورده است. تلقینبوی میگوید شناسایی او با نازیما گردشی نوی در حیاتش گردیده است. اکو این سال خام شده را میره رحمم آمده من وای شدم ده چند تا از پاورا مرده برا و دیگه شکلی نمیشد این بعضی را میرد بود. من گفتم من با معقول من دعا شکرم شد گفتم دیگه گفتگیم نه. به گفته تلقینبوی و نازیما آنها جمعاً در یک ماه 60 سامانی نفقه میگیرند. آنها میگویند با سبب گم کردن دفترچه مهنتی چنین نفقه میگیرند ولی میتوانند با این مبلغ مستقلانه زندگیشان را پیش برند. هرچند در جامعه سنتی تاجیکستان دور از پرستاری پیوندان و فرزندان ماندن شخصان کلانسال را مایه نکوهش می‌دانند، اما با این وجود آمار شخصان بی سرپناه و یا به چنین مرکزها آورده شده افزایش می‌یابد. تنها در این مرکز نگاهبین چنین اشخاص نزدیک به 5 نفر در یک سال افزوده است. عده از آنها در چنین جای صاحب همسر حیاتی گردیدن را مژده از حیات نو می‌دانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند. بینندگان عزیز، با همین مطلب و با تمنای آن که هیچ یک پدر و مادر در پیرانسالی بی پرستار نماند، برنامه امروز اخبار آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را میتوانید در وبسایتمان azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک و ادنا کلاسنیکی در خدمت شما عزیزان است. اگر خبر و یا عکس و نواری دارید برایمان فرستید، میnnتدار میشویم. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبان هر یک شما باشد.